السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کسی بھی بزنس کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے، جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے، وہ ڈیلنگ کا ہوتا ہے۔ آپ کی بیچنے کا انداز ہوتا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، آپ کا جو کسٹمر کے ساتھ آپ جو کسٹمر کو ہینڈل کرتے ہیں نا، اپنے گاہک کو، وہ سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور وہاں سے آپ کی سیل اور آپ کی کسٹمر کی گروتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا کام کیسے یا کیسے ہونے یا اس کی کیا رزلٹ ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں کسی بزنس آئیڈیا پر بات نہیں کروں گا، بلکہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے ڈیلنگ کا انداز اور کسٹمر کو سمجھنا، کسٹمر کے ساتھ بات کرنا، کسٹمر کی پہچان کرنا، اس پر بات کریں گے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اور انشاءاللہ اس پوائنٹ پر ہمیشہ میں بات کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ بعض ہمارے دیکھنے والے ہمیں میسج کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بیچنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہوتے ہیں، اور خاص کر اسپیشلی کسٹمر کی پہچان بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر اسی چیز پر ہم بات کریں گے۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والا ہر بزنس آئیڈیا آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر نا نارملی 5-6 بندے ہوتے ہیں، مطلب فیملی کے نارملی، اور ان 5-6 بندوں کا الگ ذہن ہوتا ہے، ان کا الگ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، ان کا سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور ان کا غصہ، ان کا پیار، مطلب وہ الگ طریقے سے ان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ 5 اگر 6 بندے ہوں بھی، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں نا، 5 انگلیاں، ان کا سائز بھی برابر نہیں، یہ بھی الگ الگ ہے، الگ الگ ان کا کردار ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے الگ ذہن دیا، سوچنے کا الگ انداز ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ نارملی ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم اپنے سب کسٹمر کو نا ایک ہی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ نارملی جو دکاندار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو اسپیشل دکاندار ہیں، بڑے ڈیلر ہیں، ان کو تو اس چیز کی سمجھ ہے، لیکن ہماری طرح، میری طرح جو ہم نارملی دکاندار ہیں نا، وہ ہم کسٹمر کو ایک ہی انداز میں سب کسٹمر کو ہینڈل کرتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے غلط بات ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کسٹمر کی پہچان کیسے کرنی ہے، اور ان کی پہچان کر کے ان کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو کے اندر نا ہم اپنے کسٹمر کو نا 5 حصوں پر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نارملی ان کا مطلب اگر آپ کے 1000 کسٹمر ہیں نا، تو ان 1000 کسٹمر کا ہر بندے کا الگ الگ ذہن ہے، اور آپ نے الگ الگ طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن نارملی 5 جگہوں پر ان کو ڈیوائڈ کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ فرض کریں 5 کسٹمر ہے میرے، یہ 5 کسٹمر ہو گئے میرے۔ اب میں نے اس کو الگ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس کے ساتھ الگ طریقے سے بات کرنی ہے، میں نے ان سب کو میں نے الگ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ جو کسٹمر ہے نا، یہ اس کو نہ ریٹ چاہیے، اس کو نہ مطلب کوالٹی چاہیے، یہ چاہتا ہے آپ کی توجہ، آپ کا پیار چاہتا ہے، اور آپ کی مسکراہٹ چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک قسم کا کسٹمر ہے۔ بعض کسٹمر آپ کے ایسے ہیں، وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا، اور آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ جی بسم اللہ سر جی، آ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹا آپ پانی پلا دیں سر کو، شاباش چھوٹے چائے جلدی لائیں۔ تو یہ وہ کسٹمر ہے جو آپ کی توجہ چاہتا ہے، آپ کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ، آپ کے پاس صرف پیار محبت کے لیے آتا ہے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ مطلب آپ نے کسٹمر کو پہچاننا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا کسٹمر ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ یہ پہچان ہوتی مطلب پہلے دن میں نہیں ہوتی، 2-3 دفعہ جب آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے نا، اور آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں، تب جا کر ان چیزوں کی سمجھ آتے ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ آپ نے ہر ایک کسٹمر کو سمجھنا ہے۔ یاد رہے کسٹمر ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسٹمر پرانا نہیں ہوتا، کسٹمر نہیں بنتا، یہ غلط بات ہے۔ 10 سال پہلے جو کسٹمر آتا تھا میرے پاس، آج وہی کسٹمر آتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ کسٹمر بنتا ہے، اور وہ ریگولر ہوتا ہے، اور 50-50 سال کے کسٹمر ہوتے ہیں، اور نسل در نسل آپ کی خریداری کرتا ہے۔ یہ جو کسٹمر ہے نا، یہ توجہ چاہتا ہے، آپ کا پیار چاہتا ہے، اور آپ کی مسکراہٹ چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس انداز میں نا، اس کیٹیگری کے کسٹمر کو آپ نے اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ان کو پیار دینا ہے، ان کو خلوص دینا ہے، مسکراہتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے، جب بھی آپ کے شاپ میں، آپ کے اسٹور پہ، آپ کے ڈھابے پہ، آپ کے اسٹال پہ آئیں۔ یہ ہو گیا ایک کسٹمر۔ اب یہ جو کسٹمر ہے، یہ والا، یہ لالچی کسٹمر ہے، یہ ہے بالکل لالچی کسٹمر۔ یہ نہ توجہ چاہتا ہے، نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، نہ آپ کی چائے کی اس کو ضرورت ہے، اس کو غرض ہے 10 روپے کے ساتھ۔ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا، اور آپ نے اس کی پہچان کر لی کہ یہ لالچی کسٹمر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 روپے اس کو زیادہ پہلے سے بتانے ہیں۔ مطلب ایک چیز کا 1000 روپے ریٹ ہے نا، تو آپ نے اس کو بولا کہ بھائی 1010 روپے اس کا ریٹ ہے، یا اس کا 1100 ریٹ ہے، مطلب 10-5-20 روپے آپ نے اس کو زیادہ بتانے ہیں، تاکہ یہ لالچ کر لے۔ لالچ تو یہ کرے گا، یہ لالچی کسٹمر ہے۔ پھر تاکہ آپ 10 روپے کم کریں، آپ کو بھی مسئلہ نہ ہو، اور یہ خوش ہو جائے۔ جب اچھا، بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں نا، وہ لالچی چونکہ ہوتے ہیں نا، مطلب یہ کیٹیگری کسٹمر کی، میں ان کی مطلب ایسی بات نہیں کرتا کہ ہمارے کسٹمر لالچی ہیں، جو بھی، میں آپ کو کسٹمر کی کیٹیگری کی وائز آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ بہت سمجھنی اور پوائنٹ والی بات ہے۔ میرا خلاصہ یہ مطلب آپ کو سکھا رہا ہوں۔
तो वो उनके नस और उनके रगों में ये चीज़ शामिल होती है। आप उनको लगा हुआ रेट भी देंगे ना, लगी हुई रेट से भी कम रेट उनको देंगे ना, तो भी कहेंगे यार गुजारा करो शेख साहब, यार गुजारा करो प्लीज़। तो आपने इसकी पहचान करनी और फिर आपने इस तरतीब से इसको हैंडल करना है। अच्छा, ये जो कस्टमर है ना, ये वाला, ये चाहता है कि आप ना इसको साफ़ सुथरा माल दें, अच्छी क्वालिटी में दें, अच्छी तरीके के साथ पैकिंग के अंदर दें, और मतलब डबल शॉपर के अंदर दें। मतलब ये कैटेगरी है कस्टमर की। ये चाहता है कि ये जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर ये चाहता है कि आप साफ़ सुथरा माल इसको दें, अच्छी पैकिंग के अंदर दें, अच्छे मेयार का दें। इसको ना रेट का गर्ज है, ना ये रेट में लालच करता है, कोई बात नहीं चाहता। कहता है कि शेख साहब बस यार क्वालिटी अच्छी दें, बस मुझे आपकी क्वालिटी पसंद है, आपका पैकिंग का अंदाज मुझे पसंद है, आप डबल शॉपर करके दें, समझ आइए, ये वो चाहता है। तो आपने इस कस्टमर की पहचान भी करनी है, आपने सबके साथ प्यार के साथ पेश आना है, खिदमत सबकी करनी है। जो 2 पॉइंट मैंने पहले आपको बताए ना, 2-3 पॉइंट आपने उनको अब समझना है सबके साथ इस रवैये के साथ। लेकिन आपने पहचान करनी कि ये बंदा, तो आपने लड़के को बोलना कि बेटा शॉपर डबल करें चाचे का, बेटा शॉपर डबल कर दें, और ये मत दे वो दूसरा पैकेट उठा के दे, बेटा इसमें ये सही नहीं है, साफ़ नहीं है, दूसरी क्वालिटी दे। अब ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और एक कस्टमर इसको मतलब समझता है, कस्टमर समझता है इसको। वो अगर कहता नहीं है तो इसको पॉइंट करता है, वो इसको लेता है, वो समझता है, वो इसको कभी आपके साथ ये बातें शेयर नहीं करता, लेकिन वो समझता है। तो ये 3 कैटेगरी का हमारी ये कस्टमर हो गए। अच्छा, ये जो कस्टमर है ना, ये जनाब चाय की प्याली चाहता है, ये वाला, इसको आपने चाय पिलानी है, जूस पिलाना ही पिलाना है। ये जनाब सारा बाजार घूम घूम के ना दिल में और ज़हन में बात ये रख के आता है कि मैंने शेख साहब के पास जाना है, मैंने चाय उधर से पीनी है। तो जो है जैसे ये दाखिल होता है ना कस्टमर, ये वाला, अपनी पहचान इसकी करनी है ना, और ये पहचान 2-3-4 दफ़ा जब हैंडल करेंगे ना कस्टमर को, तो पहचान आपको आ जाएगी। तो फिर क्या करना है आपने, जो ही अंदर आ जाए, बिस्मिल्लाह सर जी, बिस्मिल्लाह आ जाए, बिस्मिल्लाह तशरीफ़ रखें सर, बेटा जल्दी जाएँ, चाय लेकर आएँ, शाबाश, और दूध पत्ती लेकर आएँ, जूस लेकर आएँ, और चाचा को पानी दें। ये चाय के लिए आता है। फिर ये जब इसको आप चाय पिलाते हैं ना, तो ये आपसे रेट भी नहीं पूछता, आपसे किसी बात पर बहस नहीं करता। जब ये चाय पी लेता है ना, तो इसका ज़हन फ्रेश हो जाता है, इसकी जो थकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये रिलैक्स हो जाता है, और ये खुश हो जाता है। अच्छा, ये आखिरी जो कस्टमर है ना आपका, ये बड़ा प्यारा कस्टमर है और बड़ा वीआईपी कस्टमर है। ये वो कस्टमर है जो आपकी डिस्प्ले देखता है, और पढ़ा लिखा कस्टमर है, प्यारा कस्टमर है। वो ना रेट की लालच करता है, वो चाय नहीं मांगता, वो कुछ नहीं चाहता। वो इसलिए आता है कि शेख साहब का स्टोर साफ़ सुथरा है, वहाँ पर साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर सफाई सुथराई के साथ चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर खुला डुला माहौल है, वहाँ की डिस्प्ले अच्छी है, पैकिंग के अंदर माल पड़ा होता है, वो ये चीज़ें चाहते हैं। तो याद रहे, आपने कस्टमर की पहचान करनी, उनकी आपने ऐसी कैटेगरी बनानी है, और फिर हर एक कस्टमर को अपने 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 तरीके के साथ, अपने अपने अंदाज़ के साथ हैंडल करना होता है। नॉर्मली मेरे 3 किस्म के कस्टमर हैं मेरे, अगर मैं ज़ाती तौर पर बात करूँ, मेरे 3 किस्म, मैंने उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। मेरे जो 3 किस्म के कस्टमर हैं, उनमें से एक हमारे गरीब कस्टमर है। सबसे पहले मैं उन पर बात करता हूँ। वो इसलिए आते हैं, गरीब छोटे कस्टमर, लेडीज़ कस्टमर या मेल कस्टमर, वो आते हैं कि शेख साहब का रेट सबसे अच्छा है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरे कैटेगरी के अंदर ना हमारे कस्टमर आते हैं हमारी प्यार मोहब्बत की वजह से। यकीन करें, मेरे कस्टमर मुझे मेरे मुंह पे कहते हैं कि शेख साहब आपकी मुस्कुराहट, आपके प्यार की वजह से आते हैं, आप हमें प्यार देते हैं, हमें खुलूस बख्शते हैं, हमारे साथ इतने प्यार, इतने मतलब अच्छी तरीके से आप बात करते हैं, हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं, हम इसलिए आपके पास आते हैं। ना हमें रेट की लालच है, किसी चीज़ का हमें लालच नहीं है। और जो तीसरे नंबर पर कैटेगरी है ना मेरे कस्टमर की, जिसको पर मैं काम करता हूँ, जिस पर मैं वर्क करता हूँ, वो पढ़े लिखे हमारे कस्टमर हैं मेरे। वो डॉक्टर टाइप हैं, इंजीनियर टाइप है, वो मतलब पढ़े लिखे कस्टमर हैं। वो कहते हैं शेख साहब आपकी स्टोर की डिस्प्ले, क्योंकि हमारे यहाँ देहाती माहौल है, हमारे यहाँ स्टोरों पे ऐसा सिस्टम नहीं है पैकिंग के अंदर, तो वो हमारी डिस्प्ले की वजह से आते हैं, हमारी सफाई सुथराई की वजह से आते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों पर वर्क करना है। आपने कस्टमर के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के साथ बात करनी है, आपने उनको अच्छे से अच्छे अंदाज में हैंडल करना है, और हमेशा भरे हुए लहजे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और मुस्कुराते हुए होंठों के साथ आपने उनके साथ बात करनी है, उनके साथ प्यारे अंदाज में पेश आना है, खिदमत उनकी करनी है। देखिए, चाय का जो कप है ना, उसकी 50 रुपये कीमत है, लेकिन ये सारी कीमत उन कस्टमर के चीज़ों से निकल आती है। जूस का जो गिलास है वो 100 रुपये के, लेकिन वो पैसे निकल आते हैं, समझ आई। कस्टमर के साथ एक आधा तोहफा आप देते हैं ना सामान में, वो सारी चीज़ें निकल आती हैं। आपने अपने जो डीलिंग का अंदाज़ है ना, उस पर आपने वर्क करना है, उसको आपने भरपूर बनाना है, उस पर आपने वर्क करना है। आपके पास नया कस्टमर आता है ना, आपको कहता है कि शेख साहब ये चाय हम आपकी लेकर जाती है, अगर ख़राब हुई तो वापस कर सकते हैं।
तो आपने बोले कि जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं आप वापस करें, हमारी हर चीज़ आप वापस कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर कोई मसला हो, कोई ख़राबी आती है, आपको पसंद नहीं आती, तो खुली हुई चीज़ वापस करें। तो ये वो पॉइंट है दुकानदारी में, किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी कारोबार के अंदर, ये वो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पर अमल करके हम अपने कस्टमर को ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने सेल को ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आप इत्तेफाक करते होंगे और मज़ा आया होगा आज की वीडियो का। अगर बातें अच्छी लगी, समझ में आई कि यार वाकई शेख साहब ने बातें अच्छी की और यहाँ तक वीडियो देख ली, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लें, ताकि हमें अंदाज़ा हो इस चीज़ का। और कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट करें। कारोबार के हवाले से कोई सवाल है आपका, तो बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपना सवाल पूछें, आपके सवाल पर वीडियो बनाकर आपको गाइड करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।